మన రేవంతన్న పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు సోనియమ్మ దీవెనతోని రాములన్న సైనికుడయ్యి పెద్ద కొడుకై యుద్ధం చెయ్య సిద్ధమాయే రేడు ఉత్తరు కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంతన్న నిగ్గదీసి ఎదిగే మన దాడులెన్ని జరిగిన గాని నడవలేదు రేవంతన్న గంతకంత ఎత్తుకు ఎదిగాడు మూడు రంగు ఎత్తుకు ఎదిగాడు ఒక్కనాడు పోలేదు ఒక్కడై కొట్లాడాడు అందుకే పెద్ద నాయకుడయ్యాడు వెనక ఉన్న వాళ్ళకి ముఖ్యమంత్రి గారు కనబడాలి కాబట్టి కొద్ది జెండాలు పక్కన పెద్దలు మాట్లాడిన తర్వాత మాన్య ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారు. కొంచెం నిశ్శబ్దత పాటించండి. జెండాలు కొద్దిగా పక్కన. ఇప్పుడు నగర కాంగ్రెస్ మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి జీవన్ రెడ్డి గారిని బలపరచడానికి మన పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ అన్న గారు మన రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ పాలనకి చెమరగీతం ప్రజలు పాడతారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. మీరు కలలు కన్న నిజమైన తెలంగాణ సాకారం అవుతుంది. పిసిసి मेरे भाई और बहनों सबको मेरा आदाब మీ అందరికీ నా నమస్కారం. ఈరోజు ఈ నిజామాబాద్లో మరి కని విని రీతిలో ఎంత పెద్ద మా रोड शो को మీరు వచ్చినందుకు మీకు చేతులు జోడి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ मेरे भाई और बहनों हम आपके शुक्रगुजार हैं. आज इतनी बड़ी रैली आपने हमारे चीफ मिनिस्टर हरदिल अजीज चीफ जो हमारे रेवंत रेड्डी जी के लिए आप आए हुए हैं और हमारे जीवन रेड्डी जी को जिताने के लिए आप तमाम लोग आए हुए हैं. मैं ज्यादा वक्त लिए बगैर आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये जो इलेक्शन है ये बड़ा तारीखी इलेक्शन है. आपने कई इलेक्शन देखा वो 1952 से इलेक्शन देख रहे हैं हम लेकिन आज का इलेक्शन जो है वो आपके मंशूर आपके संविधान पे हमला है आपके दस्तूर पे हमला है आपके आईन पे हमला है आपके रिजर्वेशन पे हमला है. आज देश खतरे में है. आज देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने और गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जो मोदी जी नफरत फैला कर रहे हैं उस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आज रेवंत रेड्डी साहब हमारे दरमियान में आए हुए हैं. आज नफरत के बाजार को निजामाबाद में खत्म करके मोहब्बत की दुकान खोलकर गंगा जमुना तहजीब को मिलाकर आज जीवन रेड्डी को जिताने के लिए रेवंत रेड्डी साहब आए हुए हैं. क्या हम रेवंत रेड्डी जी के हाथ मजबूत करेंगे या नहीं? जोर से बोलो. तो भाइयों आज जो रिजर्वेशन दिया गया है सारे देश में SC ST BC का करें और खास बात जो कांग्रेस पार्टी ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया है हमने बार बार मोदी जी को कह रहा है ये मजहब के नाम पे नहीं है रिजर्वेशन ये उनके पिछड़ेपन पर है उनके बैकवर्डनेस के ऊपर है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड पे फिर भी वो चाय वाले हैं ना उनको पास समझ में नहीं आ रहा है और एक हमारे होम मिनिस्टर तड़ी पर उनको भी समझ में नहीं आ रहा है. अरे भाई ये मजहब के नाम पे नहीं है ये रिजर्वेशन उनके पिछड़ेपन के लिए है. तो मेरे दोस्तों ये रिजर्वेशन खतरे में है. उठाओ और हम फजर के साथ ही पोलिंग बूथ पर जाकर हमारा हाथ के निशान को और बटन हाथ पे लगाकर जिताइए. जैसे हमारे नमाज फर्ज है उसी तरीके से आज वोट डालिए. देश खतरे में है संविधान खतरे में है लोकतंत्र खतरे में है. मैं इस ऐसे वक्त में रेवंत रेड्डी जी आपके पास आए हुए हैं राहुल गांधी आपके पास आ रहे हैं प्रियंका जी कल कामारेड्डी आ रहे हैं. तो आज हम इनका साथ देते हुए कांग्रेस को जिताइए. मैं जोर से नारा लगा रहा हूँ हम रिजर्वेशन बचाना है. సోదరులారా సోదరి మల్లారా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రచనను కాపాడేందుకు మీ రిజర్వేషన్ ని కాపాడేందుకు
మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చినారు, ఆశీర్వదించండి, మన జీవన్ రెడ్డి గారికి आशीर्वाद दीजिए। भाइयों जोर से बोलिए, जीवन रेड्डी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, जोर से बोलो। कांग्रेस पार्टी, रेवंत रेड्डी जी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। अदे विधंगा मेरे मुस्लिम भाइयों को अंदर की ना उदयपूर्वक नमस्कार। गत प्रभुत्व बीजेपी అయితేనేమి టీఆర్ఎస్ అయితేనేమి 10 సంవత్సరాల నుంచి ఏ విధాలుగా చదువుకున్న విద్యార్థులకు కానీ బిజినెస్ వాళ్ళకి కానీ జిఎస్టీలు పెంచి అన్ని విధాలుగా అందరికి ఇబ్బంది పెట్టారే। అటువంటి దుర్మార్గులని, అటువంటి పార్టీలని వాళ్ళందరూ ఎవరు మన ఓటుతోని గెలిచి మన పైన నిర్లక్ష్యం చేస్తా ఉన్నారే। అటువంటి దించడానికి రేపు సోమవారం రోజు 13వ తారీఖు రోజు పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు 6 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా మనకు 10 సంవత్సరాల నుంచి మన డిస్టిక్ లో పనులు కాక సెంట్రల్ నుంచి పైసలు ఇవ్వక ఇబ్బంది పడతా ఉన్నామే। ఆ ఇబ్బందులన్నీ తొలగించడానికి పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక తజుర్బా ఎమ్మెల్యే పెద్ద మనిషిగా ఉండాలి, మనకు పనులన్నీ అయితే అనే ఉద్దేశంతో మరి ఆ పెద్ద మనుషులు పెట్టారు। తప్పనిసరిగా నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి ముఖ్యమంత్రి గారికి బోధనలో 1,00,000 పైన మెజార్టీ ఇస్తాం। निजामाबाद क्या दे सकते हैं? 1 लाख दे सकते हैं ना? 1 लाख दे सकेंगे। बोधन निजामाबाद रूरल కూడా భూపాల్ 90 లక్ష నిజంగానే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ 3 కాన్స్టిట్యూన్సీలు 3 లక్షలు దే సక్తే ఇస్తారా అని అనుకున్నారు। లేకుండా బాబు ఇస్తారా? ఇవన్నీ ఇవ్వండి प्लीज वो करिए। बोधन में वैसे आएंगे, अंदर తప్పనిసరిగా వస్తాయని చెప్తూ మరి ముఖ్యమంత్రి మీ అందరి మద్దతు కోరడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు స్వయంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ పట్టణం రావటం, వారికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలుకుతున్నటువంటి అశేష ప్రజానీకానికి, వివిధ గ్రామాల నుండి తరలి వచ్చినటువంటి రైతాంగం, యువమిత్రులు, మా తల్లులు, ఆడబిడ్డలకు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ, వాస్తవంగా నిజామాబాద్ అంటే ఉద్యమాల గడ్డ అని చెప్పి అంటున్నాను। మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది నిజామాబాద్ జిల్లా। ఒకవేళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కాబడటంతో నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగవుతాయి, మన ఏదైతే మస్కట్ దుబాయ్ పోడు తప్పుతుంది, స్థానికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తామని భావిస్తే 10 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది। ఇప్పటికి అదే దుబాయ్ బతుకులు అట్లే ఉన్నాయి తప్ప స్థానికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించబడ్డాయా? దయచేసి ఆలోచించండి చెప్పి అంటున్నా। గత దశాబ్ద కాలం రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే కానివ్వండి, కేంద్రంలో ఎన్డీఏ భారతీయ జనతా పార్టీ కానివ్వండి, కేంద్రంలో సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అని చెప్పిండే, 10 సంవత్సరాలలో 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు, కనీసం 1 ఉద్యోగం కల్పించిన అడుగుతున్నాను। రాష్ట్రంలో కూడా అదే పరిస్థితి। ఈ పరిస్థితులలో ప్రజానీకం మార్పు కోరడము, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి అవకాశం కల్పించడము, వారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన 3 మాసాల కాలంలోనే రాష్ట్రంలో ఖాళీలు ఉన్నటువంటి 30,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడంతో పాటుగా రాబోయే 9 మాసాల కాలంలో ఇంకా 1,70,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం, ప్రతి సంవత్సరం 1,00,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం అంటే 5 సంవత్సరాల కాలంలో 6 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువతకు ఏదైతుందో ఉద్యోగం కల్పింప చేయడం కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యంగా ఎంచుకొని రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ముందుకు పోవడం నేను వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తానని చెప్పంటున్నాను। దాంతో పాటుగా ఏ గల్ఫ్ పై ఆధారపడుతున్నటువంటి యొక్క తెలంగాణ బిడ్డలని చెప్పంటున్నాను, కట్టుకున్న భార్యను, కన్న పిల్లలను వదిలి దేశం పోయేది ఉందో, బతుకుదురు పుట్టకూడుకుతో పోతుందో వాళ్ళని ఆదుకోవడానికి కొరకు పెద్ద రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతుందో గల్ఫ్ కార్మిక సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేసి వారి సంక్షేమాన్ని కట్టుబడి ఉండే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే పనిచేస్తుందని చెప్పి పేర్కొనడం నేను వారికి తెలంగాణ గడ్డ మీద, నిజామాబాద్ గడ్డ మీదకి వెళ్ళి నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను చెప్పంటున్నాను। అంతేకాదన్నా
వస్తూ ఏదైతుందో మా ఆడబిడ్డలు బీడీలు చేస్తున్నారు. వాస్తవం నిజామాబాద్ జిల్లా బీడీ పరిశ్రమకి ఏదైతుందో పెద్ద పీట అని చెప్పంటున్నాను. ఏ విధంగా యువత మరి గల్ఫ్ పై ఆధారపడడం జరుగుతుందో మా ఆడబిడ్డలు ఇలా బీడీ చేస్తే ఏదైతే కుటుంబాన్ని సాదుకుంటున్నారు. అడుగు ఆడబిడ్డలకు కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే పెన్షన్ సౌకర్యం కలిగిస్తుంది. అది 2014 వరకు ఏదైతే కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉందో ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్ తొలగించి బీడీలు చేసే ప్రతి ఆడబిడ్డకు ఇంతవరకు అమలవుతున్న 2000 రూపాయలకు మరొక 2000 జోడించి 4000 రూపాయలు పెన్షన్ కల్పింప చేయడం ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రభుత్వ లక్ష్యం అని చెప్పి అంటున్నాం. అంతేగా బీడీలు చేసే ఆడబిడ్డకి ఏదైతుందో ప్రస్తుతం 1000 బీడీలు 230 రూపాయలు వస్తుంది. రాబోయే కాలంలో 300 రూపాయలు కల్పింపజేయడం ఈ ప్రభుత్వం లక్ష్యం అని చెప్పి అంటున్నాం. కల్పించడం జరిగింది. కానీ ఏదైతుందో ఇవాళ అబద్ధాల అరవిందులు దయచేసి మన ఆయన నిజ రూపం గమనించండి. ఈ ఎన్నికల్లో ఏదైతుందో పేద ప్రజల సంక్షేమానికి రైతు సంక్షేమాన్ని పాటుపడే ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీనే గెలిపించాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను చెప్పి అంటున్నాను. అట్లాగే ఇప్పుడు మిత్రుడు మహేష్ గౌడ్ గారు పేర్కొన్నట్టు వీళ్ళ నిజామాబాద్ అన్ని ఉన్నాయని ఇక్కడ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ హయాంలో తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేసిండ్రు. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మంత్రిగా ఏదైతుందో మెడికల్ కళాశాల ఏర్పాటు చేసిండ్రు. సాంకేతిక విద్యకు సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల లేదు. ఇక్కడ ఆడబిడ్డలకు ఉమెన్ డిగ్రీ కళాశాల లేదు. అన్నింటిలో ముఖ్యమైనది ఏదైతుందో స్మార్ట్ సిటీ అని చెప్పంటూ నేను ఇలా కేంద్రంతో ఒకసారి నిజామాబాద్ నగరం యావత్ ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతంలోనే వరంగల్ తదుపరి అతిపెద్ద పట్టణమైనట్టుగా నిజామాబాద్ పట్టణం కేంద్రం ఏదైతుందో స్మార్ట్ సిటీగా ఎంపికయ్యే అవకాశం అన్ని ఉండి కూడా కేవలం స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యుడు అరవింద్ గారి యొక్క నిర్లక్ష్యంతోని ఈ అంశం ఏదైతుందో కేంద్ర ప్రభుత్వ పట్టణాభివృద్ధి శాఖ పరిధిలో ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పట్టణాభివృద్ధి శాఖ పరిధిలో ఉన్నటువంటి స్మార్ట్ సిటీ ఎంపిక చేయలేకపోవడంతో మనకు కావాల్సిన నిధులు సమకూడటం లేదు. నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో సవినీయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏది చొరవ తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం నివేదించి స్మార్ట్ సిటీ ఎంపిక చేయించడం మన బాధ్యత భావించాలని చెప్పని నేను కోరుకుంటున్నాను చెప్పంటున్నాను. అట్లా ఏదైతుందో ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడు చేయగలే పనులు అని చెప్పంటూ నేను నిజామాబాద్ ఏదైతే ఇంత పెద్ద నగరం అన్నా ఆర్మూర్ టు మీకు ఆదిలాబాద్ రైల్వే లైన్ ఏర్పాటు చేస్తే నార్త్ ఇండియన్ లింక్ ఏర్పడుతుంది. ఆర్మూర్ టు ఆదిలాబాద్ లైన్ ఏర్పాటు చేస్తే రైల్వే లైన్ మన నార్త్ ఇండియన్ లింక్ ఏర్పడుతుంది. బోధన్ టు బీదర్ లైన్ ఏర్పాటు చేస్తే కర్ణాటక లింక్ ఏర్పడుతుంది అని చెప్పంటున్నా. ఈ రెండు ప్రధాన లింకులు ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉండి కూడా స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఆయన విలాసవంతమైన జీవితానికి అలవాటు పడి మరి ఈ నిజామాబాద్ పట్టణాన్ని ఏదైతుందో కేవలం మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టబడే విధంగా ఏదైతుందో ఆయన ప్రచారం చేసి ఇవాళ నిజామాబాద్ అభివృద్ధిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న పరిస్థితుల్లో యావత్ నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజానీకానికి చేతులెత్తి జోడించి కోరుకుంటున్నాను. दयచేసి మీరు నాకు అండగా నిలబడి हिंदू मुस्लिम एक्सचेंज के वास्ते काम करने का एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी है मैं बोलना चाहता हूं. मैं मुस्लिम समाज को हमेशा हिंदू मुस्लिम अमन चाहने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है मैं बोलना चाहता हूं. हिंदू मुस्लिम యొక్క మత సామరస్యానికి నిదర్శనం నిజామాబాద్ పట్టణం అని చెప్పంటున్నాను. ఆ విధంగా కలిసిమెలిసి నివాసించేటువంటి యొక్క హిందూ ముస్లిం సోదరుల అండదండలతో ఏదైతుందో పెద్ద రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆశీర్వచనంతో వారి యొక్క అండదండలతో చెప్పంటున్నాను. వారి కూడా స్వయంగా ఆర్మూర్ పట్టణం తర్వాత నిజామాబాద్ పట్టణం సందర్శించి మీ అందరితో సంభాషించి నా గెలుపు కోసం వారు ముందుకు వచ్చినందుకు వారి మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ నేను నాకున్నటువంటి అనుభవంతో చెప్పంటున్నాను. నాకున్నటువంటి అనుభవంతో చెప్పంటున్నా నా సుదీర్ఘ ప్రజా జీవితం రైతు సంక్షేమం కొరకు నిరుద్యోగ యువతే కానివ్వండి చెప్పంటున్నాను. విద్యార్థుల సంక్షేమం కొరకు గల్ఫ్ కార్మికుల సంక్షేమం కొరకు బీడీ కార్మికుల సంక్షేమంలో పాటుపడేటువంటి ఒక వ్యక్తిత్వం నాది. దయచేసి మా నిజామాబాద్ పట్టణ యువతను ప్రజానికి అందరినీ కూడా చేతులకి జోడించేది ఇస్తుందో మీ అందరూ మద్దతు తెలపాలని చెప్పి కోరుతూ సెలవు తీసుకోవడం. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారు. ఈ వేదిక పైన కర్ణాటక మంత్రివర్యులు బోసరాజు గారు వేదిక పైన ఉన్నారు. వారందరూ కూడా వేదిక పైన చెప్తే ఇప్పుడు మన ప్రియతమ నాయకులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎక్కువ మనందరి గుండెల్లో స్థానం ఏర్పరచుకుంటూ రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. మిత్రులారా, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు, శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు నిజామాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నుంచి
ఈ ఎన్నికల బరిలో పెద్దలు గౌరవనీయులు టి జీవన్ రెడ్డి గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఈ ఎన్నికల బరిలో దించుదే ఈరోజు నిజామాబాద్ పట్టణంలో నెహ్రూ పార్కు చౌరస్తాలో వేలాది మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అండగా నిలబడి జీవన్ రెడ్డి గారిని ఆశీర్వదించి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించడానికి విచ్చేసిన మీకందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. మిత్రులారా, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ, మా కమ్యూనిస్టు సోదరులు, మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు ఈసారి తప్పకుండా నిజామాబాద్ గడ్డ మీద 3 రంగుల జెండాను ఎగరేసి పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారిని పార్లమెంటుకు పంపడానికి కంకణ బద్దులైనందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్న మిత్రులారా, ఈరోజు ఆలోచన చేయండి. 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండి తెలంగాణ ప్రజల్ని, నిజామాబాద్ ప్రాంతాన్ని అన్ని రకాలుగా వంచి నమ్మించి మోసం చేస్తే మొన్న డిసెంబర్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ను బండకేసి కొట్టి బొంద పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించారు. అయితే నిజామాబాద్ అర్బన్ లో కూడా 3 రంగుల జెండా ఎగురుతుంది. మా పెద్దలు షబీర్ అలీ గారు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి రాష్ట్రంలో మంత్రిగా ఈ పేదలకు సేవలు అందిస్తాడని మేము ఆశించినాం. కానీ అనుకోకుండా ఈ ప్రాంతంలో అవకాశం రాలే. అదేవిధంగా 2014లో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఆనాడు 100 రోజుల్లో చక్కెర ఫ్యాక్టరీని తెరుస్తా అని చెప్పిన చంద్రశేఖరరావు కూతురు కల్వకుంట్ల కవితను ఎంపీగా గెలిపించారు. మీకు ఇచ్చిన మాట నమ్మించి చేసిన మోసాన్ని 2019 పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో వందలాది మంది ప్రాంత చెరుకు రైతులు, పసుపు రైతులు కలిసి ప్రజల్ని మోసం చేసినందుకు, రైతులను నట్టేట ముంచినందుకు దాదాపుగా 70 మంది రైతులు ఎన్నికల బరిలో దిగి కల్వకుంట్ల కవితను బీఆర్ఎస్ పార్టీని పొందబెట్టి బోడగుండు బాండ్ పేపర్ ఇచ్చినోని గెలిపించారు. 100 రోజుల్లో చక్కెర కర్మాగారాన్ని తెరుస్తాని మోసం చేస్తే బొందబెట్టిన మీరు బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చి 5 రోజుల్లో పసుపు బోర్డు తెస్తానని చెప్పి 5 ఏళ్ళైనా ఇవాళకి పసుపు బోర్డు తేకుండా అహంకారంతో ఈ ప్రాంత రైతుల మీద దాడులు చేయించి ఈ ప్రాంతంలో ఉండే పెద్దోళ్లను అవమానించే విధంగా మాట్లాడి మళ్ళీ ఈరోజు ఎన్నికల బరిలో ఈరోజు ధర్మపురి అరవింద్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నాడు. నేను సూటిగా అడుగుతున్నా, 10 సంవత్సరాలు నరేంద్ర మోడీ గారు కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ధర్మపురి అరవింద్ గారు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉండి నిజామాబాద్ ప్రాంతానికి, నిజామాబాద్ పట్టణానికి స్మార్ట్ సిటీ అనుమతి తేలే. వారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం వారు పసుపు బోర్డు తీసుకురాలే. చెరుకు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర ఇప్పించలే. ఇక్కడ ఉండే యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తీసుకురాలే, మహిళా డిగ్రీ కాలేజ్ తీసుకురాలే. మీ ప్రాంతాన్ని సంపూర్ణంగా నిర్లక్ష్యం చేసి ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధికి అడ్డుపడి ఇవాళ మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చి ఇవాళ రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తా అంటున్నాడు. నేను అడుగుతున్న మిత్రులారా, ధర్మపురి అరవింద్ గారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ మేము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తామని అంటున్నాడు. నేను అడుగుతున్న బీజేపీ నాయకులను, ఎవరిచ్చిన మీ హక్కు అధికారం? డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తామంటే చూస్తూ ఊరుకోవడానికి దేశ ప్రజలు 140 కోట్ల మంది జనాభా
చూస్తూ ఊరుకోరు. అందుకే ఈరోజు రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలన్న వాళ్ళను గద్దె మీద నుంచి దించాల్సిన బాధ్యత ఈ నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు ఉన్నది. నేను అడుగుతున్న భారతీయ జనతా పార్టీని, ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా. 1881 నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పటి నుంచి ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు జనాభా లెక్కలు కట్టి ఈ దేశ జనాభా ఎంతో 140 సంవత్సరాలు క్రమం తప్పకుండా ఈ దేశ జనాభాను లెక్కించారు. నేను అడుగుతున్న ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని 2021 సంవత్సరంలో ఈ దేశ జనాభాను లెక్కించకుండా, ఈ దేశంలో ఉన్న బీసీల కులగణన చేయకుండా, బీసీ మైనారిటీ రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడానికి, రాజ్యాంగానికి మార్చడానికి మీరు కుట్ర చేసిండ్రు కదా. ఇవాళ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ రిజర్వేషన్లను రద్దు చేసే మిమ్మల్ని, మీ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి గద్దె దించడానికి వేలాది మంది నిజామాబాద్ యువకులు ఇవాళ నెహ్రూ పార్కులో సమావేశమైండ్రు. మీడియా మిత్రులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మొత్తం వీడియో తీయండి. ఏదైనా బంగ్లా పైన ఉన్న మిత్రులారా వీడియో తీయండి. నిజామాబాద్ నెహ్రూ పార్కులో ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు, ఈ పట్టణానికి సంబంధించిన యువకులు వేలాదిగా వచ్చి రాజ్యాంగాన్ని మార్చే బీజేపీని ఈ ఎన్నికల్లో ఓడించడానికి ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నారన్న సంగతి నరేంద్ర మోడీ గారికి పంపించండి. నేను ఇవాళ అడుగుతున్న ధర్మపురి అరవింద్ గారిని, ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని, ఎందుకు మీరు బీసీల రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలనుకుంటారు? 2021లో మీరు లెక్కించాల్సిన జనాభాను మీరెందుకు లెక్కించలేదు? బీసీల కులగణన చెయ్యడాన్ని మీరెందుకు అడ్డుపడుతున్నారని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తామని డక్కా బజాయించి చెబుతున్న బీజేపీని గోతి తీసి పాతి పెట్టాల్సిన బాధ్యత ఈ మూలవాసులైన ఈ దేశ ప్రజలకు లేదా అని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ మీ ఇష్ట రాజ్యంగా, మీకు కావాల్సినట్టుగా, మీకు నచ్చినట్టుగా మీ రాజ్యాంగాన్ని మార్చుకుంటే ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం బతుకుతుందా? మళ్ళీ దేశం నియంత్రణ పాలన వైపు పోతున్నదా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. అందుకే మిత్రులారా, 17 సార్లు లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఎవరెవరినో ఎన్నుకున్నాం, ఎన్నో ప్రభుత్వాలను ఇచ్చినాం. కానీ ఏనాడు కూడా ఈనాడు ఉన్న ప్రమాదం లేదు. ఈనాడు ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది. ఈ ప్రమాదం రాజ్యాంగాన్ని సమూలంగా మార్చే ప్రమాదం. ఈ ప్రమాదం ఈ దేశంలో అత్యంత వెనుకబడిన దళితులు, గిరిజనులు, బలైన వర్గాలు, మైనార్టీల యొక్క రిజర్వేషన్లను రద్దు చేసే ప్రమాదం మన నెత్తి మీద కత్తిలాగా వేలాడుతున్నది. మిత్రులారా, ఇవాళ మీరు ఈ రిజర్వేషన్లను కాపాడుకోవాలంటే బీజేపీని ఓడించాలి. ఇవాళ మీరు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, మీరు ఈరోజు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆనాడు సోనియమ్మ పునర్విభజన చట్టంలో ఖమ్మం జిల్లాలో బయ్యారం ఉక్కు కర్మాగారం ఇచ్చింది. వరంగల్లో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇచ్చింది. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఐటీ పరిశ్రమల కోసం అనుమతులు ఇచ్చింది. నల్గొండ జిల్లాలో ఐఐటి ఇచ్చింది. మెదక్ జిల్లాలో ఐఐఎం ఇచ్చింది. ఇన్ని మంజూరీలు సోనియమ్మ ఇస్తే ఇవాళ బీజేపీ వాళ్ళు 10 ఏళ్లలో ఇవేమి అమలు చేయకపోను తెలంగాణకు ఏమిచ్చిండ్రయ్యా? ఏమిచ్చిండ్రు ఉందా? మహేష్ అక్కకు ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ తెలంగాణకు ఏమిచ్చిండే గాడిద గుడ్డిచ్చిండు. నేను ఈ నిజామాబాద్ గుండును అడుగుతున్నా. మేము పసుపు బోర్డు అడిగితే మీ మోడీ ఈ గాడిద గుడ్డిచ్చిండు. మేము బయ్యారం ఉక్కు కర్మాగారం అడిగితే మీ మోడీ గాడిద గుడ్డిచ్చిండు.
మేము రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అడిగితే మీ మోడీ గాడిద గుడ్డిచ్చిండు. ఈ నిజామాబాద్ పట్టణానికి స్మార్ట్ సిటీ మేము అడిగితే మోడీ గాడిద గుడ్డిచ్చిండు. నిజామాబాద్ కు రింగు రోడ్ అడిగితే మోడీ గాడిద గుడ్డిచ్చిండు. చక్కెర కర్మాగారం తెరచాలి, గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలి అంటే మోడీ గాడిద గుడ్డిచ్చిండు. మరి నేను అడుగుతున్నా మీ గుండును, గాడిద గుడ్డిచ్చిన మోడీకి ఓటు ఎందుకు వేస్తామయ్యా? కర్రు కాల్చి వాత పెడతాం కదా, ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీని పొంద పెడతాం కదా. అందుకే నిజామాబాద్ ప్రాంత రైతాంగాన్ని, విద్యార్థి నిరుద్యోగ యువకులను, దళిత గిరిజన బలహీన వర్గాల మైనార్టీ సోదరులను నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. బీఆర్ఎస్ గెలిపించారు, మీ బతుకులు బాగుపడలే. 2019లో బీజేపీని గెలిపించారు, మీ జీవితాలలో మార్పు రాలే. ఈసారి 2024లో పెద్దలు నీతి నిజాయితీకి మారు పేరు 40 సంవత్సరాలు ప్రజా జీవితంలో ఉన్న రైతుల కోసం కొట్లాడేటోడు కాదు, నిజమైన రైతు, దుక్కి దున్నినోడు, వ్యవసాయం చేసినోడు, రైతు సమస్యలు తెలిసినోడు జీవనన్నను ఈసారి ఎంపీగా గెలిపించండి. మీ తరపున గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ప్రశ్నించే గొంతుకై ఈ ప్రభుత్వంలో మీకు స్మార్ట్ సిటీని తీసుకొచ్చే బాధ్యత పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు. మీరు జీవనాలను గెలిపించండి. మీకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, మహిళా డిగ్రీ కాలేజ్ ఇచ్చే బాధ్యత నాది. మీ పట్టణానికి, మీ నిజామాబాద్ పట్టణానికి రింగ్ రోడ్ వేసే బాధ్యత నాది. మీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ రిజర్వేషన్లను కాపాడి, రిజర్వేషన్లను పెంచి, బీసీ జనాభా లెక్కలు కట్టి మీకు నిధులు, మీకు రిజర్వేషన్లు మీ జనాభా ప్రాతిపదికన ఇప్పించే బాధ్యత నాది. అందుకే మిత్రులారా, ఇవాళ మిమ్మల్ని సూటిగా అడుగుతున్నా, పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారికి అండగా నిలబడండి. 10 ఏళ్ళు మన ప్రభుత్వం ఉంటుంది, ప్రజాపాలన అందిస్తాం. ఇవాళ వచ్చిన 100 రోజుల్లోనే మా ఆడబిడ్డలకు ఆర్టీసీలో ఉచిత ప్రయాణం ఇచ్చినాం. 150 రోజుల్లో 40 కోట్ల మంది ఆడబిడ్డలు ఇవాళ బస్సు సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన ఎంబడే పేద ఆడబిడ్డలను ఆదుకోవడానికి 1200 ఉన్న సిలిండర్ను 500 రూపాయలకే ఆడబిడ్డలకు సిలిండర్ ఇంటికాడ ఇచ్చి 40 లక్షల కుటుంబాలను ఇవాళ మన ప్రభుత్వం ఆదుకున్నది. 200 యూనిట్లు వ్యవసాయానికే ఉచిత కరెంటు కాదు, పేదవాళ్ళ ఇళ్లలో వెలుగులు ఉండాలి, వాళ్ళ కళ్ళలో ఆనందం చూడాలి అని పేదవాళ్లకు 200 యూనిట్లు ఉచిత కరెంటు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అందించింది. ఇవాళ రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా 10 లక్షల రూపాయలు పేదలకు ఉచిత వైద్యానికి అందించింది. ఇవాళ ఇదే కాదు, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు, పేదవాడికి ఆత్మ గౌరవం, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 4,50,000 ఇండ్లు 22,500 కోట్ల రూపాయలతోని ఇవాళ పేదవాళ్ళకి ఇవ్వడానికి మన ఇందిరమ్మ రాజ్యం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. నేను ఇవాళ గర్వంగా నెహ్రూ పార్కులో నిలబడి చెప్పదలుచుకున్నా, 3 నెలలలో నిరుద్యోగ యువకులకు 30,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చి నిరుద్యోగ యువకుల కళ్ళలో ఆనందం, వాళ్ళ కుటుంబం సభ్యులలో సంతోషాన్ని చూసి ఎల్బీ స్టేడియంలో ఇవాళ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇచ్చినాం. ఇదే కాదు మిత్రులారా, 60 సంవత్సరాలు 70 సంవత్సరాల నుంచి బలైన వర్గాల జనాభాను లెక్క కట్టి కులగణన చేసి వాళ్ళ రిజర్వేషన్లు పెంచి వాళ్లకు నిధులు పెంచాలన్న డిమాండ్ ఉంటే, నేను ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత చేపట్టిన వెంబడే మా మిత్రుడు పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి చెప్పి మంత్రివర్గంలో ఆమోదింపజేసి అసెంబ్లీలో పాస్ చేసి ఇవాళ బీసీ జనాభా లెక్కలు కట్టడానికి నిర్ణయాలు తీసుకున్న మిత్రులారా, ఈ రాష్ట్రంలో గంజాయి డ్రగ్స్ పెట్టలేకపోతుంటే గంజాయి డ్రగ్స్ మీద ఉక్కు పాదం మోపి తాట తీసి ఇవాళ ఒక్కనొక్కని బొక్కలేసే పని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేసినాం. 100 రోజుల్లో
ఇన్ని పనులు చేసిన నన్ను తెలంగాణలో ఉన్న కేడి దిగిపోమని అంటున్నాడు. కేడి అంటే ఎవరో కాదు, కేసీఆర్. నేను అడుగుతున్న చంద్రశేఖర్ రావును, 100 రోజుల్లో ఇన్ని పనులు చేసిన నేను కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు 150 రోజులు 4000 కిలోమీటర్లు మండు టెండర్లో మంచు కొండల్లో తిరిగిన రాహుల్ గాంధీ దేశం కోసం వాళ్ళ తండ్రి, వాళ్ళ నాయనమ్మ, వాళ్ళ తాత స్వతంత్రం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చిన కుటుంబం. రాహుల్ గాంధీ ఏమో 40 సీట్లు గెలుస్తాడంట, నరేంద్ర మోడీ 400 సీట్లు గెలుస్తాడంట. ఇదేనా నీ నీతి, నీ జాతి అని చెప్పి చంద్రశేఖరరావు నేను అడుగుతున్నా. నీ బిడ్డ బెయిల్ కోసం నిజామాబాద్ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల ఆత్మగౌరవాన్ని బీజేపీ నాయకుల కాళ్ళ దగ్గర తాకట్టు పెట్టి ఇవాళ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల్ని కూడా చంద్రశేఖరరావు మోసం చేస్తున్నాడు. అందుకే మిత్రులారా, మోడీ కేడీ వేరు కాదు, బొమ్మ బొరుసు. నానానికి ఒకవైపు బొమ్మ, ఇంకొక వైపు బొరుసు అంటే ఒకవైపు మోడీ, ఇంకొక వైపు చంద్రశేఖరరావు ఉన్నాడు. అందుకే ఇవాళ బీఆర్ఎస్ కేసిన బీజేపీ కేసిన ఒక్కటే, బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అంతర్గతంగా బీజేపీని గెలిపించాలని కుట్ర చేస్తున్నారు. అందుకే ఇవాళ మీ సమస్యలు తెలిసినోడిగా, మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించే వాడిగా, నేను కూడా మీ సోదరుడిగా, మీ అన్నగా, మీ బిడ్డగా నిజామాబాద్ రైతాంగం సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి, మీరు పండించే చెరుకు పరిశ్రమను తెరవడానికి, గల్ఫ్ కార్మికులను ఆదుకోవడానికి, బీడీ కార్మికులకు పెన్షన్ ఇవ్వడానికి, ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చెయ్యడానికి నేను అండగా నిలబడతా. నాకు మిమ్మల్ని మణులు అడుగుతలేను, మాణిక్యాలు అడుగుతలేను, వజ్ర వైదూర్యాలు అడుగుతలేను, నీ నిజామాబాద్లో ఉన్న సారవంతమైన భూములను అడుగుతలేను, అంకాపూర్లో వండే చికెన్ ముక్క కూడా అడుగుతలేను. నేను ఏమడిగిన సోదరులారా, నేను పెద్దలు జీవన్ అన్నను అత్యధిక మెజార్టీతో ఎంపీగా గెలిపించండి, మీ ఓటు అనే ఆయుధంతో బీఆర్ఎస్ బీజేపీని బొందబెట్టుండ్రి, పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించు. తప్పకుండా ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. అందుకే మిత్రులారా, इसीलिए मेरा भाई बहनों से एक ही गुजारिश है, आज संविधान खतरा में है, इस देश खतरा में है। 70 साल के बाद अपने को आजादी मिले, बहुत अपने परिवार शहीद होकर इस दुनिया को, इस देश को आजादी दिलाए, तो आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी अपने आजाद को खींच लेने के लिए कोशिश कर रहे। दलित और आदिवासी पिछड़े लोगों का, जो माइनॉरिटी भाइयों का रिजर्वेशन रद्द करने के लिए आज ऐलान करके नरेंद्र मोदी जी निकले। आज हमारे भाइयों से बहनों से मेरा गुजारिश है, इस खतरे को, इस खतरे से बचाने का जिम्मेदारी आप ही लोगों का है, आपके हाथ में है। आप लोग मदद दीजिए, हमारा हाथ ताकत दीजिए, जीवन रेड्डी साहब को जिताइए। इस चुनाव में संविधान को बचाने का काम, रिजर्वेशन को बचाने का काम, वो जिम्मेदारी गांधी परिवार लेंगे, कांग्रेस पार्टी लेंगे। इस चुनाव अपने जिंदगी मौत का सवाल है। हम लोग ऐसे वैसे चुनाव मत समझो, कोई भी घर पे बैठे तो बाद में अपने को बचाने के लिए कोई बचेगा नहीं। ये हर हाथ में, हर परिवार घर से निकलना, पोलिंग बूथ को जाना, इस बार वोट देना, इस देश को बचाना, इस संविधान को बचाना, अपने रिजर्वेशन को बचाना, अपने मुल्क को बचाना। नहीं है तो आने वाले दिनों में अपने लिए कोई बोलने वाले भी नहीं रहेगा। एक बार 2014 में बीआरएस को जिताए, 2019 में बीजेपी को जिताए, फिर भी आपके जीवन कुछ बदले नहीं। आपका है निजामाबाद स्मार्ट सिटी नहीं बने, आपके शहर को रिंग रोड नहीं आए, आपके चक्कर फैक्ट्री खुले नहीं, आपका पसपू बोर्ड जो भी है, हल्दी का बोर्ड खुला नहीं। इसीलिए एक मौका, एक बार अपने
जीवन अन्न को दे दो। ये हमारे लिए बड़े भाई है, अपने लिए बड़े भाई है। ये खुद किसान है, किसानों का मामले उनको जानकारी है। दिल्ली से दिल्ली तक उनकी आवाज सुना के अपने रोशन बढ़ाएंगे, अपने निजामाबाद का नाम इस देश में रोशन करने वाले नेता अपना जीवन रेड्डी जी। इसीलिए मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से गुजारिश है, ये निजामाबाद रूरल अर्बन दोनों मिला के हमारे भाई तो 1-1 लाख अलग अलग बोधन भी 1 लाख सुदर्शन रेड्डी साहब तो वादा किए, मगर ये दो मिलके 1 लाख दिला दो, बाकी का असेंबली में और 1 लाख लेके 2 लाख से जीवन रेड्डी साहब को हम एमपी बना देंगे। మిత్రులారా, ఆడద గుడ్డించిన బీజేపీని బొంద పెట్టాలి, నమ్మించి మోసం చేసిన బీఆర్ఎస్ సచ్చిన పాము, అది చేసేదేమీ లేదు। అందుకే ఇవాళ కాంగ్రెస్ గెలిస్తేనే రాజ్యాంగం రక్షింపబడుతుంది, కాంగ్రెస్ గెలిస్తేనే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ రిజర్వేషన్లకు రక్షణ ఉంటుంది। అందుకే ఈరోజు ఇంత ఆలస్యమైన ఇన్ని వేల మంది ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్నిసార్లు మేము అడిగినా, రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించినా నరేంద్ర మోడీ గారు మాత్రం ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు। జనాభా ఎందుకు లెక్క పెడతలేవంటే జవాబు లేదు, బీసీ కులగణన ఎందుకు చేస్తలేవంటే ఒక్క మాట మాట్లాడతలేడు। ఆయన మనసు నిండా ఆయన పార్టీ ఆలోచన రాజ్యాంగాన్ని మారాలి, రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నారు। అందుకే రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలన్న బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసే బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది। మీరు అనుకుంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం రద్దు అయిపోతుంది, రద్దు చేయడానికి మీరు సిద్ధమేనా? 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 గట్టిగా, ఇంకా గట్టిగా ఢిల్లీకి వినిపించాలి, మోడీకి వినిపించాలి। సిద్ధమేనా? 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 జై జై కాంగ్రెస్, హస్తం గుర్తుకే, హస్తం గుర్తుకే।